एचजीपीसी खिलाफ मुख्यमंत्री की बयानबाजी से कांग्रेस एमपी चरणजीत चन्नी को इतराज। बोले सीएम मां च बोलता है हंकार पंथ नूं ढाल गाउण की की जा रही कोशिश। मुख्यमंत्री मां की शुकराना यात्रा अज पहुंचेगी अमृतसर। श्री दरबार साहिब च होणगे नतमस्तक। बेअदबी कानून बनते वाहिगुरू का करनगे शुकराना। बिलासपुर बयान नूं लैके हरियाणा के सीएम नायब सैनी का तिखा पलटवार। बोले भगवंत मान गवा चुके ने दिमागी संतुलन। पंजाब च होए धमाकिਆਂ की जांच जारी। एनआईए ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ने अमृतसर और जलंधर च जुटाए सुराग। धमाके वालियां ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਇਨਾ। ऑपरेशन संदूर का 1 साल पूरे होने ते भारतीय एयरफोर्स ने वीडियो जारी करके भरी हुंकार। कहा भारत कुछ नहीं भुलता, भारत माफ नहीं करता। अज 12 बजे तीनों सेनावां के मुखिया की ज्वाइंट प्रेस एमपी अमृतपाल सिंह की अज अमृतसर कोर्ट च पेशी। डिब्रूगढ़ जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए होंगे पेश। अजनाला थाने के हमले के मामले चल रहा है मुकदमा। पश्चिमी बंगाल च ममता नूं हराउण वाले शिवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर। गड्डी रोक के किते 12 तो 14 राउंड फायर। 3 बाइक सवार बदमाशां ने वारदात दिता अंजाम। चंडीगढ़ के दफ्तरां ते शॉपिंग मॉल्स च 24-25 डिग्री ते चलणगे एसी। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बिजली की बचत के मकसद नाल दिता मशवरा। कणक की वाढी खत्म होने मगरों तेजी नाल वधे नाड़ सड़न के मामले। पंजाब च 5 दिनां च 1900 तो वध थावां ते लाई गई अग। हुण तक कुल केस होए 3690। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरबाज सिंह पन्नू। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर तो। सीएम की एचजीपीसी खिलाफ बयानबाजी से चरणजीत चन्नी ने इतराज जताया। सीधे तौर पर साबका सीएम चरणजीत चन्नी वालों इतराज जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि सिखों की सिरमौर संस्था प्रति भगवंत मान का रवैया गलत है। सीएम मान च हंकार बोलता है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मान से हमलावर नजर आए ने साबका सीएम चरणजीत चन्नी। मुख्यमंत्री एचजीपीसी को गोलक चोर दसते हैं। एचजीपीसी को वगारना किसी हंकार तो घट नहीं है। सिख संस्था अगे महाराजा रणजीत सिंह ने भी सीस निभाया सी। तो एचजीपीसी की मान मर्यादा सरकार ढाल लगा रही है। अंग्रेज भी बिना पुछे कानून नहीं बनाते सन, पर आम आदमी पार्टी सिख विरोधी चालां चल रही है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि बेअदबी के खिलाफ जो कानून बनया है उसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। तो दूजे पासे सीएम भगवंत मान सीधे तौर पर कई बार एचजीपीसी से हमलावर होंगे नजर आए हैं। तो इसे लैके हुण कांग्रेस सांसद के साबका सीएम चन्नी जो भगवंत मान से हमलावर होंगे नजर आए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहना है कि आम आदमी पार्टी सिख विरोधी चालां चल रही है। तो सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो अंग्रेज है वह भी बिना पिछे कानून नहीं बनाते सन, पर जो सरकार है उस तो भी एक कदम आगे लंघ गई है। यह भी उन्होंने जिक्र किया है कि महाराजा रणजीत सिंह भी अपने समय सिख संस्थावां अगे सीस निभाते सन, पर एचजीपीसी की मान मर्यादा सीएम मान ढाल लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री एचजीपीसी को गोलक चोर दसते हैं। इस तरह के हमले जो है बोले गए ने साबका सीएम चन्नी वाले। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ? ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਲੈ ਦੱਸ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ मैं गुरु गोबिंद सिंह ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧਮ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦਰਨਾਥ ਰੱਥ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਨਾਥ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ 12 ਤੋਂ 14 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਨਾਥ ਰੱਥ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਸਟਰੀਆ ਮੇਡ ਗਲੌਕ 43X ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ISI ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ सैनी ਵੱਲੋਂ। अपनी कमी को छुपाने के लिए आज पंजाब के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घटी है और उसका आरोप वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने साथियों उस आतंकवाद का सफाया करने का काम किया जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आता था, आप सब जानते हैं। परंतु ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप साथियों लगाने का काम करते हैं। All I can say is it's deeply regrettable कि terrorist violence, cross border violence जो एक ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको क्लेम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हैं वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये ISI स्पॉन्सर्ड है दीज 2 ब्लास्ट, और मुख्यमंत्री जी इस पे ही इज पुटिंग अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑन इट। और ऑल आई कैन से इज दैट इस चीज में हमें एटलीस्ट ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म अपार्ट फ्रॉम हमारी जीरो टॉलरेंस, वो तो हमारी नेशनल लेवल पे है ही और होनी चाहिए,
पर उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कलर देके कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या कुछ और है, आई होप ही हैज द विजडम और पॉलिटिकल मैच्योरिटी टू विड्रॉ व्हाट ही हैज सेड। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਬਿਆਨ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए। पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है? ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये आदरणीय इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। मैं मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24-25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BEE ਬਿਊਰੋ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਹਰੇਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6% ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਏਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 21 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੋਂ 25। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਆਫਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਏਸੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਭਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 24 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਮਾਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ 0 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਭਵਨ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ? देखो
ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19, 20, 21 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ हैं ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਤੇ 20 ਤੇ 21 ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15, 16, 17, 18 ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ हैं, यानी कि कूलिंग ज़्यादा होवे। लेकिन उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਖਸਾ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, बोर्ड ने और MC ने, कमर्शियल ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੀ ਮਨੋਜ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ CBI ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। CBI ਨੇ 6 IAS ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ CBI ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 590 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। CBI ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਲਿਖਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ 590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ CBI ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੋਦਾਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS अधिकारियों ਤੇ जो है गाय डिगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरह से IDFC बैंक घोटाला हुआ और 590 करोड़ का घोटाला और उसके बाद जो कोटक महिंद्रा का निकल करके आया पंचकुला के अंदर 160 करोड़ का घोटाला, हालांकि क्योंकि सरकार का जो पैसा था वो तो हालांकि वापस आ गया, सरकार ने बैंक के ऊपर दबाव बना करके वो पैसा तो वापस ले लिया, तो सरकारी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने इसमें सम्मिलित थे और शामिल थे, उनके ऊपर जरूर एक्शन करती हुई सरकार नजर आ रही है। और अभी तक की बात करें तो 5 से ज्यादा अधिकारियों को नौकरी से भी बर्खास्त किया जा चुका है। और अब 6 जो सीनियर IAS अधिकारी हैं, सरकार को उनकी जानकारी थी, इसीलिए कुछ दिन पहले ही जब ट्रांसफर की लिस्ट आई तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी पोस्ट पर लगा दिया गया जिसको खुड्डे लाइन पोस्ट कहा जाता है, और जो प्राइम पोस्टों पे थे उनको खुड्डे लाइन पोस्टों पर लगा दिया गया। और लेकिन अब जो अनुमति मांगी है CBI ने, अगर अनुमति सरकार दे देती है तो इनके ऊपर केस दर्ज होगा और इनसे पूछताछ होगी और इनकी गिरफ्तारी तक संभव है। 2 IAS अधिकारी पहले ही सस्पेंड कर चुकी है सरकार। अब जो 6 वरिष्ठ IAS अधिकारी है उनके ऊपर घास गिरनी तय है। और CBI जो है वो कोई अभी कुछ दिन के मामले की जांच नहीं कर रही है, वो पिछले 15 से 20 साल के मामले की जांच कर रही है कि पिछले 15 से 20 साल के अंदर बैंकों के अंदर कितना सरकार का पैसा जमा हुआ, प्राइवेट बैंकों के अंदर, और किस तरह से घालमेल हुआ। तो पूरे एक दायरे के अंदर 6 वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी।
जी अंकित, बिल्कुल जुड़े रहना तुसीं साडे नाल। तां ज़ाहिर तौर ते जो IDFC बैंक घोटाला इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। हुण 6 सीनियर IAS अधिकारी इस दे विच आउंदे होए नज़र आ रहे ने। सरकार तो मंजूरी मंगी है CBI ने, ते इन्हां ते जो IAS अधिकारी ने केस चलाउण नूं मंजूरी जो है दित्ती जावे। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਦਭਾਵ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੋ ਸਦਭਾਵ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸਦਭਾਵ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ समाप्त होगी। हालांकि यात्रा काफ़ी समय तो जारी है। बरजिंदर सिंह जो ने उन्होंने वालों पूरे सूबे 'ਚ सदभाव यात्रा कढ़ी जा रही है तो राहुल के शामिल होने तो बाद समाप्त होगी। हालांकि भुपिंदर हुड्डा इस शामिल होने तो सीधे तौर पर इनकार कर चुके हैं। तो साडे सहयोगी अंकित लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, ਜ਼ਾਹਰ तौर पर कल राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं। हालांकि भुपिंदर हुड्डा पहला ही यात्रा शामिल होने तो इनकार कर चुके हैं। की कुछ जानकारी? बिल्कुल, बरजिंदर सिंह जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और पूर्व सांसद हैं, वो पूरे प्रदेश के अंदर सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है कि वो जब सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन पार्टी के स्तर के ऊपर बात करें तो पहले जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे या अब राव नरेंद्र हैं, तो वो इसे पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं बताते। वो कहते हैं कि कोई भी कांग्रेसी अपने स्तर पर यात्रा निकालता है वो अलग बात है, लेकिन ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। और यही बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आते हैं। अब राहुल गांधी का प्रोग्राम बन रहा है। राहुल गांधी कल गुरुग्राम में शामिल होंगे और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि कल शामिल हो जाएंगे और वो 2 किलोमीटर तक लगभग पैदल भी बरजिंदर के साथ चलेंगे। लेकिन उस यात्रा के अंदर ये देखना होगा कि हरियाणा के सांसद, वो चाहे जयप्रकाश हो, वो चाहे सतपाल ब्रह्मचारी हो या दूसरे जो सांसद हैं वरुण मुलाना हो, कुमारी शैलजा हो, ये शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक बड़ी बात अपने आप में देखने होगी। दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से बातचीत में कह चुके हैं कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है और अगर राहुल गांधी भी आते हैं तो भी वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो अब कल जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और पहुंच करके यात्रा में शामिल होंगे, 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, तब देखना होगा कि कितने नेता शामिल होते हैं, क्या उनकी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि विजेंद्र सिंह पूरे प्रदेश में ये पैदल घूम करके यात्रा की है और अब ये उनका लास्ट फेज है। कल जब राहुल गांधी आ जाएंगे तो उसके बाद यात्रा का समापन हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह की गुटबाजी सामने आती है या फिर पार्टी एक संगठन के तौर के ऊपर खड़ी हुई नजर आती है। जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दा। ਜ਼ਾਹਰ तौर पर कल राहुल गांधी हरियाणा पहुंच रहे हैं तो गुरुग्राम 'ਚ सद्भाव यात्रा 'ਚ इस दौरान शामिल होंगे नजर आएंगे। MP अमृतपाल सिंह की अज अमृतसर कोर्ट 'ਚ पेशी है। डिब्रूगढ़ जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए वो पेश होंगे। अजनाला थाने के हमले के मामले 'ਚ पूरा मुकदमा चल रहा है। हालांकि पहला ये अजनाला कोर्ट 'ਚ चल रहा है, उस बाद ट्रांसफर करके अमृतसर सैशन कोर्ट 'ਚ चल रहा है। तो हालांकि एक सुनवाई हो चुकी है। अज दोबारा अमृतपाल को पेश किया जाना है। उस पूरे मामले को लैके डिब्रूगढ़ जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए वो पेश होंगे। तो अजनाला थाने का हमले का पूरा मामला है जिस 'ਚ मुकदमा लगातार चल रहा है। हालांकि उन्होंने लगा NSA खत्म कर दिया गया है, पर पंजाब सरकार ने मंजूरी मंगी सी कि उन्होंने असम की डिब्रूगढ़ जेल 'ਚ रखा जाए तो उत्थों ही VC के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेशियां होण। तो इसी लैके अज दोबारा अमृतसर कोर्ट 'ਚ MP अमृतपाल सिंह की पेशी होनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए वो पेश होंगे। अजनाला थाने के हमले के नाल जुड़िया हुआ पूरा मामला है जिस 'ਚ अमृतपाल की अज पेशी होनी है।